ہندوستان میں کچھ اسلام و سید الانبیاء کے خلاف جو گستاخی کی گئی اس پر ہم سزا احتجاج بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا گستاخی تھی؟ وہاں پہ جو بی جے پی کی حکومت کی ترجمان ہے نوپر شرما، اس نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں اسلام کے خلاف مرضہ سرائی کی تھی۔ اس نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی کہ تم مسلمان یہ کہتے ہو کہ تمہارا نبی ایک پروں والے گھوڑے پر سفر کر کے گیا تھا، اور یہ اس کا اشارہ واقعہ معراج کی طرف تھا کہ یعنی شاید کوئی پروں والا گھوڑا تھا، اس پر نبی سوار ہو کر معراج پر گئے تھے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے جو واقعہ معراج کے حوالے سے کچھ آرٹسٹ ہیں جنہوں نے اس کی تصویر کشی کی ہے، یعنی وہ جب آرٹسٹ براق کی تصویر آتا ہے تو وہ چہرہ گھوڑے کا بنا دیتا ہے اور اطراف میں پر بنا دیتا ہے، اور یہاں تک کہ مغرب میں بھی اگر کوئی آرٹسٹ ہے اس نے واقع معراج کے لیے براق کی تصویر کشی کی ہے تو اس نے وہی ایک تصویر بنائی کہ سامنے گھوڑا اور اطراف میں پر بنا دیے۔ سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ رسول خدا کوئی پروں والے گھوڑے پہ سوار ہو کے معراج پہ گئے، بلکہ روایات میں جو لفظ آیا ہے کہ رسول خدا جس سواری پر سوار تھے وہ براق سواری تھی، اور براق بجلی سے بنا ہے، یعنی برق بجلی کو کہتے ہیں، اور براق ایسی سواری تھی کہ وہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ کہیں اسلام میں یہ نہیں ہے کہ وہ ایک گھوڑا تھا جس کے پر ہوتے تھے اور اس کے اوپر رسول خدا سفر کر رہے تھے۔ یہ پہلی اس ترجمان کی جہالت ہے کہ وہ براق جانور کو ہی نہیں سمجھ رہی تھی، اس لیے وہ حضرت سرائی کر رہی تھی۔ اور دوسری اس نے جو بات کی، اس نے سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 20 کی طرف اشارہ کیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ زمین فلیٹ ہوتی ہے، اور اس نے کہا وہ قرآن کی آیت کہ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور حالانکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کیا تم نے نہیں دیکھا زمین کی بساط کو کیسے بٹھایا گیا؟ یعنی جو وہ اپنے طور پہ کوئی نظریہ کسی سے اس نے سن لیا اسلام مخالف سے کہ شاید قرآن یہ کہتا ہے کہ زمین فلیٹ ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے کہہ دیا کہ اسلام تمہارا یہ زمین کے بارے میں نظریہ دیتا ہے۔ حالانکہ جتنے یہاں پہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں آپ جانتے ہیں کہ زمین کے لیئرز ہیں، اس کی مختلف تہیں ہیں، اور یہی ہمیں قرآن سمجھا رہا ہے کہ زمین کو بچھایا گیا تھا، اور بچھانا اس بات کی دلیل ہے کہ زمین مختلف تہوں پر مشتمل ہے۔ یہ اسلام کے خلاف حرص سرائی نہیں بلکہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اور جو تیسری اس نے بات کی، اس نے کہا تمہارا نبی تو وہ ہے کہ جس نے 6 سال کی عمر میں ایک لڑکی سے شادی کی اور 9 سال میں ازدواجی تعلقات قائم کر دیے۔ اور اس حوالے سے اگر تحقیق کر کے دیکھا جائے، اگرچہ وہاں پہ کچھ غیر ذمہ اسلامی مؤرخین نے یہ لکھا ہے کہ وہ مومنین حضرت عائشہ کی جو عمر تھی وہ 9 سال تھی کہ 6 سال میں نکاح ہوا اور 9 سال میں رسول کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم ہوئے۔ لیکن اگر آپ الطبقات الکبریٰ میں دیکھیں، اہل تشدد والے کی یہ کتاب ہے، الطبقات الکبریٰ میں وہ لکھتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ کی شادی پہلے جناب زبیر بن مطعم سے ہوئی، اور وہاں سے طلاق ملنے کے بعد پھر نبی کے ساتھ وہ رشتے ارتباط میں منسلک ہوئی۔ اور اس حوالے سے اگر آپ کو تحقیق کریں تو تقریباً 24-25 سال کے لگ بھگ مومنین کی عمر تھی جب آپ رسول کے ساتھ رشتے ارتباط میں منسلک ہو رہی تھی۔ یعنی وہ چیزیں تھیں کہ جو اسلام سے نفرت ہونے کی وجہ سے بی جے پی کی ترجمان یہ کہہ رہی تھی، اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ بی جے پی کی جو RSS ایک ونگ ہے وہ مسلسل اسلام کے خلاف مرضہ سرائی کرتا ہے، اور ہندوستان میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ چھوٹی سی بات پہ مسلمانوں کی تلواروں سے گردنیں اڑا دی جاتی ہے اور کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے۔ جانتے ہیں کہ آپ جب گجرات میں یہی بی جے پی کی حکومت تھی اور جو آپ وزیر اعظم نریندر مودی اس وقت کا گجرات کا وزیر اعلیٰ تھا، وہاں پہ جو مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، آج تک ہندوستان کی عدالت انصاف کو مبنی اس کا فیصلہ نہ دے سکی، اور وہاں پہ انسانی حقوق کی تنظیموں پہ تعصب ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی اگر مسلمانوں کے حقوق پامال کر رہے ہو تو وہاں پر انسانیت کے لیے آواز بلند نہیں کی جاتی۔ شاید وہاں پر انسانیت کے دوہرے معیار ہے، اگر مسلمان کا خون بہایا جا رہا ہو تو دنیا سمجھتی ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اگر اسلام مخالف کا ایک قطرہ بھی خون کا گر رہا ہو تو وہاں پہ بابولہ مچایا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ فلسطین میں دیکھیں، وہاں پہ ہر روز کی طرح مسلمان قتل ہو رہے ہوتے ہیں، مگر کسی میں جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے ان مظلوموں کے بارے میں
सदा इंतजार बलंद करे और जालिम पर तफरीक करे। लेकिन यहाँ पे हमें अलग एक मायाब नजर आता है। और यही पे अगर हिंदुस्तान का दोहरा मायाब बयान कर दूं, आप अक्सर खबरों में सुनते हैं कि फलां हिंदुस्तान की रियासत में एक मुसलमान के घर से गोश्त बरामद हुआ, इस वजह से उसे कत्ल कर दिया गया। यानी सिर्फ मुसलमान के घर से गाय का गोश्त बरामद हुआ और उसे कत्ल कर दिया गया। और आपको ये सुन के ताज्जुब होगा कि दुनिया में गाय का गोश्त एक्सपोर्ट करने में दूसरा मुल्क हिंदुस्तान है। यानी अगर आप जाके खुद तहकीक करेंगे जो आलमी कैटेगरी है, कौन सा ममालिक सबसे ज्यादा गाय का गोश्त और उसकी खाल एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें पहला नंबर ब्राजील का है और दूसरे नंबर पर 3 मुल्क आते हैं, वो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और हिंदुस्तान है। अगर इतना ही आपको है कि हम गाय को माता समझते हैं और उससे सेवा नहीं करना चाहिए, उस वजह से मुसलमान को कत्ल कर दिया जाता है, तो बीजेपी जो हुकूमत में मौजूद है उसकी मौजूदगी में वो सबसे ज्यादा गाय का गोश्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों का खून बहाने के लिए ये छोटा सा बहाना तलाश किया जाता है और उस वजह से मुसलमान को कत्ल कर दिया जाता है। और अगर मैं दूसरी तरफ भी बात करूं, ये कहा जाता है कि तुम्हारे नबी एक ऐसे घोड़े पर सवार होकर गए थे जो जिसके पर थे। अगर आप हिंदू अपनी ही तारीख पढ़ लीजिए तो उनके अकीदे के मुताबिक जो उनकी मुतबारिक हस्ती घनिष्ठ जी है, जब उसकी भी तस्वीर बनाई जाती है तो सामने चेहरा हाथी का होता है, पीछे इंसान होता है। अगर आप उम्मुल मोमिनीन की उम्र की वजह से रसूल पे काम कर रहे थे कि आपके लिए अकीदा नहीं है कि जब सीता की शादी हुई थी तो उसकी उम्र भी 6 साल थी। यही वहाँ पर एक अजीब तो है मयार है जिसकी वजह से इस्लाम पे हमला हो रहा है। यहाँ पे हमारी भी जिम्मेदारी बनती है हम इस्लाम का असल चेहरा लोगों के सामने बयान करें। एक वो तारीख है कि जो इस्लाम दुश्मनों ने हमें इस्लाम के नाम पर दी है, दूसरी वो तारीख है जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के जरिए हम तक पहुंची है। हमारे नजदीक जो तारीख का मुअस्सर जरिया है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के जरिए पहुंचने वाली तारीख है। जिन्होंने अहले बैत को जुल्म किया, जो उनके कातिल थे, उन्होंने ये बनु अब्बास के हाथों हम तक पहुंचने वाली तारीख दर हकीकत इस्लाम की तारीख मसख की गई है। और यहाँ तक कि हम पर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। अब यहाँ पे सुल्तान महमूद गजनवी को हीरो बना के पेश करते हैं। कौन नहीं चाहता अगर वो गैर जानकार होकर पढ़े सुल्तान महमूद गजनवी सुल्तान के मंदिर लूटने आया था। कौन नहीं चाहता औरंगजेब आलमगीर मुगल बादशाह को हम यहाँ हीरो बना के पेश कर रहे होते हैं कि उसने हुकूमत की खातिर अपने भाइयों को कत्ल किया था, उसने हुकूमत की खातिर अपनी बहनों को संतान में डाल दिया था। लेकिन चूंकि उन्हें बिके हुए मुफ्ती मयसर थे जो आलिम इस्लाम का हीरो बना के पेश करते हैं, इसलिए नबी की एक हदीस है कि उलमाए हक और उलमाए सू के दरमियान फर्क करके जियो कि वो शख्स कि जो आलिम सू दर हकीकत बातिल हुकूमतों को एक शहर मुहैया कर रहा होता है, शायद दुनिया को उसकी अच्छी गुजर जाती है, लेकिन ये जहन्नम के दूतों से रसूल खुदा ने तस्वीर दी कि ऐसे लोग जो इस्लाम की तारीफ पसंद करते हैं, ऐसे लोग जो इस्लाम की तारीफ के नाम पे इस्लाम का असल चेहरा पसंद कर दिया जाता है। और हम यहाँ पर सदा एहतजाज बुलंद करते हैं कि जो हिंदुस्तान का अपना कानून है, हम ये नहीं कहते कि आप पाकिस्तानी या जो इस्लाम के कानून को फॉलो करो। हमारा पिछले बात से बोलते थे अगर कोई गुस्ताखी रसूल हो, अपनी गुस्ताखी साबित हो जाए, उसकी सजाए मौत हुआ करती है। हम हिंदुस्तान से ये कहते हैं आपके मुल्क में भी तो एक कानून है, अगर वहाँ तो हिंदू मजहब हो रही हो तो आप वहाँ पर कौन सी हुक्म सजा देते हो? अगर आपके मुल्क में कोई फितने फसाद दहशतगर्दी फैला रहा हो उसे कौन सी सजा दी जाती है? वहाँ पर बाबा इंतजार को चाहिए वो सजाए इंतजार बुलंद करे। और यकीनन वो इस्लामी ममालिक जहाँ पे खिलाफ तहजीब हमें पेश करना चाहिए जिन्होंने फौरन हिंदुस्तान की प्रोटेस्ट का बाइकाट किया था, उन्होंने उनकी प्रोटेस्ट लेने से इनकार कर दिया। यहाँ पे पाकिस्तान की हुकूमत को भी वाजिब मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। जहाँ अभी तक ये आवाज़ बुलंद हो रही थी कि हिंदुस्तान के साथ बातचीत खोल देनी चाहिए, इसलिए कि हम उसके साथ तिजारत बढ़ा देनी चाहिए। कम अज़ कम ये अगर आपके दिल में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की पासदारी है, अगर आप रियासत मदीना का नारा लगाने वाले हैं, अगर आपके दिल में इसके रिसालत मुस्तफा है, तो आपको यहाँ अपनी ज़ाती तरजीहात को पीछे रखते हुए, अपने ज़ाती मफादात को पीछे रखते हुए सैयदुल अंबिया की हुर्मत की पासदारी करनी चाहिए। और तो मौक़िफ़ अपनाना चाहिए कि अगर आपकी हुकूमत में बैठी हुई एक तर्जुमान सैयदुल अंबिया के खिलाफ हज़रसराई कर रही है, इस्लाम के खिलाफ गुस्ताखी कर रही है, तो हिंदुस्तान की हुकूमत को उसे बस जिंदा डालते हुए अपने कानून के मुताबिक करार वाक़ई सजा देनी चाहिए, ताकि जो हिंदुस्तान अपना एक लिबरल और जमहूरियत का चेहरा दुनिया को दिखाता है वो उस पर
محبت کر سکیں. آخر میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے نبی کے عاشق بننے کی اور اسلام کی ہنسی کی تصویر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے.